ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਏਜ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो जी, सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो समय तो लैके पहला तो लैके गुरु साहब तो लैके सरकारां नाल इस कौम की टक्कर लगी हुई है। उस टक्कर के तहत अज जो किसानी संघर्ष चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरी धर्म सपत्नी सुखपाल कौर ਉਹਦਾ भी बहुत बड़ा योगदान है। वो संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ गए न महिला दिवस मनाउण ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ BA ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? हाँ जी, सारे ही साढ़े जिन्नियां संगतां ने आसे पासे तो साढ़े किसान जथेबंदियां का भी सहयोग है, साड़ी नगर पंचायत का सहयोग है। सारे नगर रल मिल के असीं जिहड़ा ये शहीदी समागम कर रहे हैं। उन्हां दी आत्मा की शांति वास्ते असीं एक धार्मिक समागम किया होया इत्थे ते अज उन्हां दी अंतिम अरदास होनी है, जिहदे विच सारियां शख्सियतां भी पहुंचणगीਆਂ, श्रद्धा के फुल भेंट करनगीਆਂ ते दूरों नेड़ों भैन भाई सारे अज हाज़री लवाउणगे। हाँ जी, जिहड़ा अपना किसानी संघर्ष चल रहा हैगा, इहदे विच बड़ियां ही नौजवान शहीद होए ने, साडे एक्सीडेंट दे विच मौतां होईयां ने। ये सरकारां ने साडे ते काले कानून थोपे होए ने, जो कि साडी किसानी नूं बिल्कुल खत्म करने के लिए बनाए गए ना। तो इन्हां नूं खत्म कराउण लई साडी जिहड़ी जद्दोजहद है, साडीआं जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, सहयोगी जथेबंदियां सारियां उहनूं बड़ी दृढ़ता नाल लै रहीआं न। ते इस संघर्ष नूं जिੱਤ के ही असीं रहांगे। पर सानूं जिवें शहीदियां हो रहीआं न, सानूं दुख बड़ा। परिवारां दे विचों किन्ना वड्डा नुकसान हो रहा, घाटे पै रहे। बच्चों के माँ बाप चले गए न, भरा चले गए न, किसी भैणां दे वीर चले गए न। पर संघर्ष नूं जे सरकार चाहे भी असीं दबा लांगे जां ढाह लग जू, इस तरह की नहीं हो सकती ये गल। तो ये संघर्ष जित वल वध रहा है, जित के वापस आवांगे। ये साडी पंजाब दी एक अणख ते गैरत दा सवाल है। ये सरकार जे कोई मोदी सरकार कहे भी असीं इहनूं भी इस तरह भी किसान चले जाणगे जां ये असीं ये आपे टुट जाणगे, पर ये नहीं हो सकता। ये जिहड़ी कौम है शहीदां दी कौम है। इस करके सरकार नूं ये जिहड़े काले कानून है वापस लेने चाहिए न। ये साडी पूरी जोर मंग है साडी, ते काले कानून वापस करा के ही असीं रहांगे। पर सानूं परिवारां नूं जो घाटे पैंदे आ, वो तां परमात्मा मेहर करे, सानूं भाणा मनण दा बल बख्शे परिवारां नूं। ते पर असीं हमेशा ये जिੱਤ के रहांगे। काले कानून सरकार वापस लवे। किन्ना साडा डीजल पेट्रोल साडा उस संघर्ष के उत्ते साडा पंजाब का किन्ना नुकसान होया, तो सरकार नूं ये समझ लेना चाहिए। असीं ताड़ना भी करते हैं कि वो सानूं हजे होर साडा किन्नियां कि जिंदगियां नाल खिलवाड़ करना चाहुंदी है। मोदी सरकार इन्हां कानूनां नूं वापस लवे ते किसान जो उत्थे बैठे ने धरना दे विच बेवकत अजाइयां जाना जा रही हैं, अपने घरां दे विच अपने परिवारां च वापस आउण। ये साडी बेनती है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਪਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ, ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਟਾਣਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਵੇ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ,
का अपना साहेब संभाले हाँ। अपना साहेब संभाले हाँ। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले, साहिब संभाले पंथ निहाले, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। तिन कर पाया सो आगे आया, जो तिन कर पाया सो आगे आया, असीं के हुक्म करे हाँ। असीं के हुक्म करे हाँ। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। तिन कर पाया सो आगे आया, जो तिन कर पाया सो आगे आया, असीं के हुक्म करे हाँ। असीं के हुक्म करे हाँ। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना,
ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ 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 ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਨਵੀਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਨਵੀਸਰੈ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ
क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। गुर पर सादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए। गुर पर सादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए। हुक्म बूझे सोए। हुक्म बूझे सोए। हुक्म बूझे सोए। जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता साध जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता साध जीवन होए। ता साध जीवन होए। ता साध जीवन होए। ता साध जीवन होए। क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मन हो न विसरे, सहला मरना हो। जेकर साहिब मन हो न विसरे, सहला मरना हो। का सहला मरना होए। ता सहला मरना होए। क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना कीब मरेंगे, कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। आप जी ने महला 8वां भी नहीं कदे सुनिया होना, क्योंकि 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच नहीं दर्ज है। महला 9वां सुनते हैं। महला
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 403 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠੀ ਧਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਜੈ ਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਨਣ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੰਨਣ ਕਲੋਨੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਸ ਚੰਨਣ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ
ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਾਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਆਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਆਪ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ 4 ਤੋਂ, 3 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਏਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਖਾਈ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਤੀ। ਹੌਸਲੇ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਗੈਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठी धावे। जय जय काज, जिते जिते भी ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਈਆਂ। ਐ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨਣ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਸੰਗ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਗਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਦਮਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ 3 ਭਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ
ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਧ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਪਾਕੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋ ਨੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਕੁਲਪੇ ਢਾਮਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਨਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਬਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਬੋਲੇ
ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਘਟਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਚੋਰ, ਕਾਤਲ, ਲੁਟੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ। ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਈਏ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਜੂਨ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ
ਪਰਚੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਰਚੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਰ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ 16, 18, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਗਏ ਲੋਕ ਉਨੀ ਉੱਠੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੇਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਬੀਤਿਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ 'ਚ ਮੰਨ ਦਈਏ, ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਖਪੁਰੀਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਵਸਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਕਰ ਕਬੂਲ, ਜਿਉਣਾ ਜਗ ਮੇ ਝੂਠ ਹੈ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਈ ਭੂਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ ਜਿਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਰੂਲ, ਜਨਮ ਜਵਾਨੀ ਜਰਜਰਾ ਫੇਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਲ। ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਬਾਲਪਨ ਤੇ ਜਰਜਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਲ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਣੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ MLA-ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੀਡਰੀਆਂ, MLA ਸ਼ਿਪਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਛਾਂਟ ਲਿਓ ਝਾਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ MLA ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰਕਿਆ ਤੇ ਗੰਧਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ MLA ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ MLAਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੜਪੂੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੰਦਾ, 18 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਣਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਣਦੋਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ 2 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ, ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸੰਗਤ, तमाम ਮੇਰੀਆਂ 7 ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜਬੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਲ, ਵਾਯੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼, 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਸਵਾਸ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਖਪੁਰੀਆ ਸਿਮਰੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਭਰ ਬਲਿੰਦ ਤਰ ਹਮੇ ਭੇਖ ਤੁਰਿਆ ਦਾਸਨ ਕਾਹੇ ਦਾਸ।
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੇਖਪੁਰੀਆ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀ ਪੈਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈਏ ਚੰਬਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਗਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੀਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 2000 ਏਕੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ 1994 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖੋਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 1200 ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਮਝ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ 55 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
कि असी किस तरीके दे नाल इन्हां तो आपदा खड़ा छड़ा सकते हाँ। हो सकदा सानू 3-4 साल 5 साल जिहड़ियां फसलां ने वो असी ना बीजीए, जे बीजीए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਂਕ ਰੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਯੂਪੀ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਕਦੇ ਲੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੂਹਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਆਪਾਂ ਥੰਮ ਸਿੱਟ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੇਮਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 200-400 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਟਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਏ। ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, 50-55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਏ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵੋ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵੋ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।